ਵਾਓ, ਲੁੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? हाँ सर, वो मैं एनिवर्सरी पार्टी का थीम सिलेक्ट कर रही हूँ। एनिवर्सरी पार्टी? जी सर, देशो मैडम पार्टी थ्रो कर रही हैं। देशो एंड पार्टी सचमुच होता बहुत बदल गई है। रणवीर, देविका ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। मेरी सलाह फॉरवर्ड? नहीं सर, मैंने कोई एडवाइस नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं चाहिए? आफ्टर ऑल रणवीर ते देशो दी एनिवर्सरी पार्टी प्लान हो रही है, एडवाइस चाहिए है ना? एनिवर्सरी पार्टी? ओ नो, फिर गड़बड़ हो गई। मैं देशो मैडम नाल वादा कीता सी कि मैं पार्टी सीक्रेट रखूंगी। इट्स ऑलराइट, तू मेरे तो ना कोई सीक्रेट नहीं रख सकती। सही किया तुसी। प्लीज डेकोरेशन ते ड्रेस कोड फाइनल करन च मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि ये देशो मैडम दी सेकंड ईयर एनिवर्सरी है ते उन्होंने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करना है। सर प्लीज तुसी देशो मैडम नूं ना दस्सियो। ठीक है, नहीं दसदा तेरी देशो मैडम, प्रॉमिस। खेड़ा प्रॉमिस? ये मेरा ते देविका दा सीक्रेट है। वाओ, इंटरेस्टिंग। ऑलरेडी सीक्रेट्स प्लान हो रहे हैं। हाँ जी मिस्टर शर्मा, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। हाँ जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ, ਕੀ ਹੋਇਆ? देशो, तेरे तो ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैनू तेरी गल सुन लेनी चाहिए सी। पता नहीं क्यों मैं इस गल नाल अग्री कर गई कि मेरे हस्बैंड नू कोई शेयर कर सकता है। मैं तेरे तो की इस दुनिया के किसी भी बंदे तो ना कोई भी सिंपैथी दी हकदार नहीं है, क्योंकि मैं है ही बहुत बुरी, ताही वो सब कुछ मेरे नाल हुंदा पिया। मैनू ना समझ लग चुकी हुई है कि इस दुनिया दे विच ना सिर्फ पैसा ही कुछ नहीं है। पैसे तो अलावा प्यार सब तो ज्यादा जरूरी है। लेकिन यह गल समझन दे विच ना मैनू बड़ी देर लग गई है देशो, बड़ी देर लग गई है। ਸਿੰਪਲ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਿੰਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। आई विश कि मैं सब कुछ कर सकती, पर मैंने ना अरमान नू बहुत प्यार कर दिया। वो उन्हां नू छड्ड के किते नहीं जाण वाली। मैं तो सिर्फ इत्थे यही कहन आई सी कि मैं तेरी उस पेन नू समझ सकती हां। किद्दां देशो तू एक घर दे विच अरमान ते उस दूजी औरत ना रह पाई, किवें बर्दाश्त कर लिया तू सब कुछ? हैट्स ऑफ टू यू देशो, मेरे तो ये कुछ भी टैकल ही नहीं हो पा रहा। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਸਿੰਪਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। आई विश कि तेरा ते रणवीर दा रिश्ता ना बहुत वधिया चलदा रहे। रणवीर दा तेरी जिंदगी दे विच आना तेरे लिए सब चंगा चंगा कर देवे। थैंक यू सो मच। तू अपना ख्याल रख ते सिंपल काम वाल भी ध्यान दे। थोड़िया पर्सनल प्रॉब्लम्स करके सारा बिजनेस सफर नहीं करना चाहिए। आई विश कि तेरा ते रणवीर दा रिश्ता ना बहुत वधिया चलदा रहे। रणवीर दा तेरी जिंदगी दे विच आना तेरे लिए सब चंगा चंगा कर देवे। मेरे कोल होर कोई राह नहीं सी ना। सिंपल, कई बारी रिश्ते नहीं, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਮੈਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰਨ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਮ। ਦੇਸ਼ੋ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਣਵੀਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਣਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਜਰ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਇਹੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਨਾ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਮਾਨ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮੇਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਕਸ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਢੋਂਗ ਰਚਾਉਣ ਲਈ। ਦੇਸ਼ੋ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੋਲੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਅਰਮਾਨ ਦੇਸ਼ੋ ਲਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਅਰਮਾਨ ਲਈ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਹਰਟ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹੀ ਇਹ ਸਭ ਰਣਵੀਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਨਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ੋ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰਾਮਾ, ਚਲੀ ਜਾ। ਪਰ ਮੈਮ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾ ਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਗੈਟ ਆਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਨਾ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਡਲਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਡਲਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। Come in. थैंक यू सर। देविका तू? जी सर,
ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀ ਸਿਖਾ ਦੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੇਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾਊਂਗੀ। ਚੱਲ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਜੀ ਸਰ। ਦੇਵਿਕਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਟੈਲੀ ਕੀ। ਟੈਲੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਮਿਸਟੇਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਲ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਂਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ। ਸੌਰੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਨਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇਂਗੀ ਨਾ, ਹਰਜਾਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਲਾ। ਜੀ ਸਰ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੱਕਾ? ਪੱਕਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸਰ ਟੈਸਟ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਓ। ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਡੀ ਫॉर ਯੂ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਦੇਵਿਕਾ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੂਪੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੀਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਡਿਲੀਟ ਕਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਸੁਣ ਲੇ। ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਸ਼ੋ ਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ੋ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਰਣਵੀਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਯੂ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰਣਵੀਰਸ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰਣਵੀਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਦੀਦੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਸ਼ੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਣਵੀਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੋਚ। ਦੇਸ਼ੋ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੜਬੜ ਉਸ ਮਰਚਾਣੀ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਰਣਵੀਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ। ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਣਵੀਰ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ੋ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਮੈਂ। ਦੀਦੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ।
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ कहना तो है पर ਪਰ ਕੀ ਸਰ? पता नहीं मैनू समझ नहीं आ रहा, थोड़ा अजीब जिहा लग रहा है। ਅਜੀਬ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। देविका मैनू ना तेरे तो एक पर्सनल फेवर चाहिए। ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਰੋ। तू मेरी हेल्प करेंगी? ਹੈਲਪ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ? मैं ना एक्चुअली जानना चाहता कि देशो जी की प्लान कर रहे हैं। मैनू पता है कि तेनू सब कुछ पता होना। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਮ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? देख देविका देशो जी की प्लान कर रहे ने ये गल मैनू पता लग गई है कि मैं उन्होंने पता नहीं लगन दूंगा, पर मैं ये सब कुछ इसलिए जानना चाहता क्योंकि मैं भी उन्होंने लिए ना कुछ खास प्लान कर रहे हैं। तो जो मैनू समझ आएगा कि वो की प्लान कर रहे हैं तो मैं उस हिसाब नाल ही कुछ देख पाऊंगा कि मैं की करना है। वैसे ना मैं उन्होंने लिए कुछ बहुत ही स्पैशल करना चाहता, पर मैनू ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि करना की है। तो मैनू लगता है कि तू मेरी हेल्प कर सकती है। जे मेरा बस चले ना मैं तो दुनिया की हर खुशी देशो जी के कदम रखना, पर मैनू अजे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्होंने लिए करा, ताही मैनू तेरी हेल्प चाहिए है। तू करेंगी ना मेरी हेल्प? जी सर, मैं हेल्प कर दूंगी। आ देखी रूपी कितनी सोहनी डिजाइनर ज्वेलरी। आ देख आवली देख। मैम मासी जी मैं ना पार्टी का ऑलमोस्ट सारा सामान लाई है, बाकी कुछ सामान ड्राइवर लेके आ रहे हैं। चंगा कीता पुत्र, आ बैठ आराम कर ला। नहीं नहीं मासी जी आराम करन दा बिल्कुल भी टाइम है नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਮ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੋ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਰੂਪੀ ਥੋੜਾ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ ਰੂਪੀ? हाँ दीदी, बस कंफर्म कर लो कि ये एक्साइटमेंट सिर्फ जिम्मेवारी निभाने तक की है या दिलों रिश्ता निभाने ਲਈ। मोस्टली लोग कहते कुछ है ते करते कुछ है। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ? ਔਰ ਨੌ ਸੱਸ ਦੀ ਤੇ ਨੋਕ ਚੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਰੂਪੀ ਤੂੰ ਗੈਸਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ हाँ तैयार है। ਗੁੱਡ। ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਹੁਣ? ਮਾਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਲਈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਪੁੱਤ, ਗੈਸਟ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਕਾਰਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਵਾਓ ਗ੍ਰੇਟ। ਰੂਪੀ ਤੇਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੂਰਾਨੀ। ये पार्टी रणवीर ਲਈ हो रही है ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਟ ਹੋ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਰੂਪੀ ਤੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੁਈਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੇਗੀ ਨਾ ਉਹੀਓ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਸ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਇੰਨੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ।
ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੈਸਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਦੇਵਿਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਲਈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਗਿਫਟ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਫਟ ਕੀ ਦਿਆਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਰ ਕੋਈ ਜੁਐਲਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਨੇ।